Hi dear students, in the last class we have seen an introduction about carbohydrates. We have seen the different types of carbohydrates, the classification of carbohydrates, and we have seen one metabolic pathway. Which is the metabolic pathway? Glycolysis, right? So we have studied the glycolysis pathway. So in this class we will be seeing four important topics. The name of the topics are gluconeogenesis, glycogenesis, glycogenolysis, and about hormonal regulation of blood glucose. Okay. Now we will see the first topic, gluconeogenesis. So the term gluconeogenesis means, so from the word itself we can understand that gluconeogenesis. Neo means new. Genesis means synthesis. പുതിയതായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. ഹൗ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി. മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച പാത്വേ ഏതായിരുന്നു? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ. ഇറ്റ് ഈസ് glycolysis, right? And the pathway involves splitting of glucose. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്വേ, യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്വേ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗ്ലൈക്കോലൈറ്റിക് പാത്വേ. This pathway is, name of the pathway is gluconeogenesis. Okay. Now going to the definition of gluconeogenesis. What is the definition? How you can define the term gluconeogenesis? This involves synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors. Okay, you are synthesizing glucose from non-carbohydrate. Carbohydrate അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത പ്രിക്കഴ്സേഴ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്വേനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. ഓക്കെ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നല്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So that is known as gluconeogenesis. So the word non-carbohydrate precursor is very important. Okay. So അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രിക്കഴ്സേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കാം? Which are the precursors of glucose synthesis? There are mainly four important precursors. Lactate. നമ്മൾ ലാക്ടേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? It is the end product of anaerobic glycolysis. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പാത്വേയിൽ end product ആണ് lactate. The second important precursor of gluconeogenesis is glucogenic amino acids. Glucogenic amino acids. അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് ചില അമിനോ ആസിഡ്സിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ്. തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിക്കഴ്സർ ഈസ് ഗ്ലിസറോൾ, പാർട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ്. ഫാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ. നിങ്ങൾ ലിപ്പിഡ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. So fat has got triacylglycerol. അതിന്റെ glycerol part of fat. The term is triacylglycerol, and the glycerol part can give rise to glucose. And the fourth important precursor is propionyl coenzyme A, derived from oxidation of odd chain fatty acids. Okay, again you will be coming across the term fatty acids in lipid chemistry. ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഓക്കെ, ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അതെ, ഒലീക് ആസിഡ്, ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓഡ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 7 carbon fatty acid is there, 9 carbon fatty acid, അങ്ങനെ ഓഡ് ചെയിൻ, ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്യൂണിൽ കോഎൻസൈം. This propionyl coenzyme A can form glucose. Okay, so these are the four important precursors of gluconeogenesis. The one is lactate, second is glucogenic amino acids, third is glycerol part of fat, and the fourth one is propionyl coenzyme A. Now, size.
എവിടെയെല്ലാമാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നടക്കുന്നത്? The main site of gluconeogenesis is the liver, okay, and it can also be seen in renal cortex. Renal means kidney. Kidney has got cortex in the outer part and medulla in the inner part. Renal cortex lana outer part ആണ് gluconeogenesis നടക്കുന്നത്. Mainly gluconeogenesis occurs in the liver. Okay, the subcellular site. അപ്പോൾ ലിവറിനകത്തെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? It is partly cytoplasmic and partly mitochondrial. ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ സൈറ്റ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. ആൻഡ് ദ സബ്സെല്ലുലാർ സൈറ്റ് is cytoplasm. Glycolysis is actually a cytoplasmic pathway, whereas gluconeogenesis can be seen in cytoplasm as well as mitochondria. Okay. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. എന്നാൽ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പാത്വേയുടെ എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു cannot produce glucose. Why? What is the reason? We have seen there are 3 irreversible steps in glycolysis. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിൽ മെയിൻലി 3 irreversible steps ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതെല്ലാമാണ് irreversible steps? അതിന്റെ എൻസൈംസിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Okay, you should check in your notes. Okay, the 3 enzymes which are catalyzing the irreversible pathway of glycolysis is hexokinase, phosphofructokinase 1 or PFK1 and pyruvate kinase. So 3 important enzymes are there. Okay. അപ്പോൾ ഈ 3 റിയാക്ഷൻസും ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിൽ ആക്ച്വലി ഇർറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ക്യാൻ ബി ദ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാത്വേ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. But these 3 irreversible steps has to be overcome. It has to be circumvented. And the irreversible steps in glycolysis is circumvented mainly by 4 enzymes. ഈ 3 irreversible reaction overcome ചെയ്യാൻ 4 enzyme ആവശ്യം വന്നു gluconeogenesis. We will see the name of the enzymes. Okay. So these are actually the key gluconeogenic enzymes. The first enzyme is pyruvate carboxylase. The second enzyme is phosphoenol pyruvate carboxykinase. Enol pyruvate ആണ്. ഞാൻ phosphoenol എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാം മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി സ്ലൈഡിൽ. സോറി, it is phosphoenol pyruvate carboxykinase. The third gluconeogenic enzyme is fructose 1,6-bisphosphatase. And the fourth gluconeogenic enzyme is glucose 6-phosphatase. So these are the key gluconeogenic enzymes: pyruvate carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxykinase, fructose 1,6-bisphosphatase and glucose 6-phosphatase. Okay, so you should remember the name of this enzyme. Before we are going to see the pathway of gluconeogenesis, let me tell something about gluconeogenesis. ആദ്യം ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ പാത്വേനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാത്വേ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, വിച്ച് ഈസ് ദ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് anaerobic glycolysis and aerobic glycolysis? Tell me. So in aerobic glycolysis, pyruvate is the end product. Okay, full oxidation alla, glycolysis pathway matram aerobic glycolysis നടത്തുമ്പോൾ you will get pyruvate, whereas in anaerobic condition you will get lactate as the end product. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ്. അതിന്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൈറുവേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ്. അതിന്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പൈറുവേറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലുമാണ് അല്ലേ? സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിന് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിന്റെ റിവേഴ്സൽ ആണ്. എന്നാൽ 3 ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടി വരും. അതായത് 3 ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷന് പകരം we will see 4 steps. Okay, now
So the first step of gluconeogenesis, the first step of gluconeogenesis is occurring in the mitochondria. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈറുവേറ്റ്, ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് വഴി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ പൈറുവേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെ. ഈ പൈറുവേറ്റിനെ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പൈറുവേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു. പൈറുവേറ്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു molecule, pyruvate transporter, and this transporter helps in the transport of pyruvate from cytoplasm to mitochondria. Now, what is the fate of this pyruvate? This pyruvate has to be converted into a compound known as oxaloacetate. The reaction is catalyzed by the enzyme pyruvate carboxylase. Okay. Now, this oxaloacetate, which is present in the mitochondria, has to be converted first to malate. The enzyme is malate dehydrogenase. And in the next step, the malate which is present in the mitochondria is transported into the cytoplasm with the help of a malate transporter. And this malate which is present in the cytoplasm now is converted back to oxaloacetate by the same enzyme malate dehydrogenase. Now the oxaloacetate has to be converted into phosphoenol pyruvate with the help of an enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase. Okay. Now these are actually the initial steps of gluconeogenesis. Confusion ഒന്നും നിങ്ങൾ അടിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത്. പൈറുവേറ്റിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോസ്ഫോഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. Why it cannot be converted into phosphoenol pyruvate? Because the reaction is catalyzed by an enzyme known as pyruvate kinase, and the react step is actually a irreversible step. ആ irreversible stepനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് എൻസൈമിനെ ഉപയോഗിച്ചു. അത് രണ്ടും gluconeogenic enzymes ആണ്. The first enzyme is pyruvate carboxylase and the second enzyme is phosphoenol pyruvate carboxykinase. പൈറുവേറ്റിനെ നമ്മൾ ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ആക്കി പൈറുവേറ്റ് കാർബോക്സിലേസ് വെച്ചിട്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റിന് ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഒന്നുമില്ല അതിന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ആദ്യം മാലേറ്റ് ആയി. മാലേറ്റഡ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ കൂടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് മാലേറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ്. ദെൻ ദിസ് ഓക്സാലോഅസറ്റേറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഫോസ്ഫോഇനോൾ പൈറുവേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി ഫോസ്ഫോഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് ബാക്കി ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പാത്വേ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാം അതിന്റെ റിവേഴ്സൽ നടക്കും. Now see this diagram, you can see what happens in gluconeogenesis, right? So we have seen how pyruvate is converted into oxalo. Last step like നോക്കി മേളിൽ നിന്നല്ല താഴേന്ന് നോക്കണേ. മേളിൽ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ you can see glycolytic pathway. അതാണ് black arrow വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. The reversal of glycolysis with the 4 enzymes is what is known as gluconeogenesis. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം pyruvate is converted into oxaloacetate. ഏതായിരുന്നു എൻസൈം? pyruvate carboxylase. പിന്നെ oxaloacetate. these reaction എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിൽ. എന്നിട്ട് ഈ oxaloacetate മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ തിരിച്ച് മാലേറ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. മാലേറ്റ് വീണ്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് എത്തി. malate വീണ്ടും oxaloacetate ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ oxaloacetate is converted back to phosphoenol pyruvate with the help of enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase. Okay, അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ phosphoenol pyruvate is converted into 2-phosphoglycerate. then this 2-phosphoglycerate ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിന്റെ അതേ എൻസൈമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കണം ഏത് എൻസൈം. ഞാനിപ്പോൾ എൻസൈമിന്റെ പേര് പറയത്തില്ല. You should go and check. You should study the name of the enzyme. It's a homework for you. Okay. Where 2-phosphoglycerate is converted back to 3-phosphoglycerate because it is also a reversible reaction. 3-phosphoglycerate can be converted back to 1,3-bisphosphoglycerate by the same enzyme. Again, it is a reversible reaction. 1,3-bisphosphoglycerate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate again by the same enzyme. Now, this glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate again by the same enzyme. Next step, fructose 1,6-bisphosphate is catalyzed by fructose 1,6-bisphosphatase to form what is known as fructose 6-phosphate. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുതിയ എൻസൈം or enzyme 3 വേണ്ടി വന്നത്? The reason is that glycolysis ഈ pathway is actually a
irreversible step and the reaction was catalyzed by which enzyme? Phosphofructokinase 1. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇവിടെയുള്ള enzyme is actually ഏതാണ് enzyme? Fructose 1,6 bisphosphatase. Next step, fructose 6-phosphate has to be converted into glucose 6-phosphate. Again by the same glycolytic enzyme, glucose 6-phosphate is converted to glucose by the fourth and the most important gluconeogenic enzyme, which is glucose 6-phosphatase. So we have seen 4 gluconeogenic enzymes, the action of 4 gluconeogenic enzymes. Okay, 1 pyruvate carboxylase, 2 phosphoenol pyruvate carboxykinase, 3 fructose 1,6 bisphosphatase and 4 glucose 6-phosphatase. Okay, now so this is actually the gluconeogenic pathway. ഈ pathway നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് അബൌട്ട് ദ pathway. എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻസൈംസിന്റെ പേരൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിന്റെ നെറ്റ് എനർജി ATP എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? You have to go and check. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എയ്റോബിക് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിൽ എത്രയാണ് ATP കിട്ടിയത് നമുക്ക്, അനേറോബിക് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിൽ എത്രയാണ് ATP കിട്ടിയത്, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ എനർജി. ഇനി ഇവിടെ എത്ര എനർജി വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യു ക്യാൻ സീ ദ എനർജി നീഡ് വിച്ച് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2 പൈറുവേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് we will get mainly 2 molecules of pyruvate അല്ലേ. ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് you will get 2 molecules of pyruvate. അപ്പോൾ 2 പൈറുവേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you will get only 1 molecule of glucose. So 2 molecule of pyruvate ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആകണമെങ്കിൽ you require, താഴെ നോക്കിക്കേ, സ്റ്റെപ്പ് 1ൽ 2 ATP വേണമായിരുന്നു, സ്റ്റെപ്പ് 2ൽ 2 GTP വേണമായിരുന്നു, സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് 3-phosphoglycerate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate, അവിടെ 2 ATP. So total 6 ATP വേണമായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. From 2 molecules of pyruvate you can make 1 molecule of glucose which requires total 6 ATP. So gluconeogenesis is actually an energy requiring process or energy requiring metabolic pathway. For the synthesis of 1 molecule of glucose from pyruvate you need 6 molecules of ATP. Okay, you need 6 molecule of ATP. Now ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, the precursors of gluconeogenesis, lactate നമ്മൾ പറഞ്ഞു, glucogenic amino acids പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പറഞ്ഞ് പ്രൊപ്പീനിൽ കോഎൻസൈമേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ, പിന്നെ ഗ്ലിസറോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് ലാക്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Can you just check and give me a reply? Okay, just check and give me a reply. Just think of it, how lactate can be converted to glucose. It is a homework for you and please message me in the WhatsApp group how lactate is converted into pyruvate. Done? Okay. So the energetics we have seen how much ATP is required for the production of 1 molecule of glucose from pyruvate. You require 2 pyruvate molecules for producing 1 glucose molecule. The total energy requirement is 6 ATP. So we will be seeing the next pathway. The pathway is related to glycogen metabolism. Okay, glycogen metabolism. What is glycogen? Any idea? So glycogen is actually a homopolysaccharide of glucose. It is a homopolysaccharide of glucose. What do you mean by homopolysaccharide? What do you mean by polysaccharide? Polysaccharide means it has got more than 10 sugar units. Homopolysaccharide means the polysaccharide which has got a similar type of sugar unit. Glycogen is actually a homopolysaccharide made up of glucose. We have seen the structure of glycogen, right, in the last class. Okay, now about the structure of glycogen, I think you remember the structure of glycogen. It has got glucose molecules. Then the glucose molecules are arranged in straight chain as well as branch chain. Straight chain lo undu, branching undu. It's a highly branched molecule. Okay, glycogen. Now how the glucose is linked in straight chain? The linkage is alpha 1,4 linkage. Glucose is linked in alpha 1,4 linkage. Okay. Now, the alpha form of glucose is there, beta form of glucose is there. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐസോമറിസത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫോം
Okay, now you should study about only the name alpha 1,4 linkage. നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, now glucose is in alpha 1,4 linkage in straight chain. അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, രണ്ട് 6 കാർബൺ, ഗ്ലൂക്കോസ് has got 6 carbon, right? So രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ. ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കാർബൺ 1ഉം സെക്കൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കാർബൺ 4ഉം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ഉണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കാർബൺ 1ഉം അടുത്ത ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കാർബൺ 6ഉം ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം ബ്രാഞ്ചസ്. ഓക്കെ, now we will be studying about the glycogen metabolism. Okay, two pathways are concerned with glycogen metabolism. One is known as the glycogenesis. Glycogenesis means synthesis of glycogen. Genesis means synthesis. Glycogenesis, glycogen synthesis. And second pathway is actually glycogenolysis. Glycogenolysis involves, lysis means what? Splitting or breaking down of glycogen. Okay, now നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴാണ് glycogenesis ഉണ്ടാവുന്നത്? Okay, what is glycogen? It is actually the storage form of glucose. Okay, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളപ്പോൾ എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് വഴി ഗ്ലൂക്കോസിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി ഉപയോഗിക്കാം. Okay, so that involves two pathways. So you can see two pathways of glycogen metabolism. One is known as glycogenesis, second pathway is glycogenolysis. Okay, so first we will see about glycogenesis. ഈ ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാത്വേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ മെറ്റബോളിക് പാത്വേയും ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് പാത്വേസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ്സിനകത്ത് ഹെഡിങ്സിന് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പാത്വേസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ക്ലാസ് വെരി വെൽ. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ സീ അബൌട്ട് glycogenesis. Definition. Can you define glycogenesis? Tell me the definition of glycogenesis. The synthesis of glycogen is known as glycogenesis. Now, sites where it occurs mainly in the liver as well as in the muscle. It occurs in the liver and the muscle. Tell me the subcellular site. It occurs in the cytoplasm. What all things you require? Glycogenesis. What are the requirements of glycogenesis? Obviously you require glucose. അല്ലേ, ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായാലും വേണം, കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോജന്റെ ബിൽഡിംഗ് മോളിക്യൂൾ. ആൻഡ് ഒരു ബിഗ് സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. സോ യു റിക്വയർ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി. And the energy is supplied by ATP as well as UTP. ATP യുടെ ഫുൾ ഫോം അറിയാവോ? ATP, what is ATP? Adenosine triphosphate. What is UTP? Uridine triphosphate. Okay, now primer. ഈ ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കണമെങ്കിൽ it not only requires glucose, it also require a primer. A primer എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ വേണം. Okay, and that molecule is known as glycogenin. Glycogenin. Now what is glycogen? It is actually a dimeric protein. Dimeric protein എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? രണ്ട് കമ്പോണന്റ്. ഡൈ മീൻസ് ടു, റൈറ്റ്? ഡൈസാക്കറൈഡ് എന്താണ്? രണ്ട് ഷുഗർ യൂണിറ്റ്. അതുപോലെ ഡൈമെറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് two components. It has got a carbohydrate component, it has got a protein component. Okay, glycogenin or primer, it is actually protein carbohydrate complex. It has got carbohydrate part as well as protein part. ഈ proteins എന്താണ്? What are the building blocks of proteins? You know which are the building blocks of proteins? Amino acids, right? Tyrosine is actually an amino acid, and tyrosine residues are actually present in glycogen. Okay, ഈ glycogen എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമർ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമാണ്. It is actually a dimeric protein and it has got a protein as well as carbohydrate part. Main important amino acid which is forming the protein of glycogen is actually tyrosine. ഈ tyrosine residuesലേക്കാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലൈക്കോജനിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട്. Okay, അപ്പം you should know the definition,
site, subcellular site requirement and the primer necessary for glycogenesis. Next, we will see about the key enzymes involved in the process of glycogenesis. The key enzyme is glycogen synthase. Glycogen synthase. Okay. And it also requires a branching enzyme. Glycogen has got straight chain and branch chain. So, branching nadakkanamengil you require a branching enzyme, and the name of the branching enzyme is amylo alpha 1,4 alpha 1,6 transglucosidase. Amylo alpha 1,4 alpha 1,6 transglucosidase. Okay, you should mug up the name, no other way. Okay, or think alpha 1,4 alpha 1,4 straight chain, alpha 1,6 branch chain on that. The next is actually the significance of glycogenesis. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ glycogenesis നടക്കുന്നത്? It is the way to store glucose. Excess glucose is stored so that this glucose can be used whenever the glucose stores are depleted or decreased in our body. Glycogenesis is an important pathway which helps to maintain the blood glucose whenever the stores are depleted in our body. Now, can I ask one question? Which is another pathway which can also maintain the blood glucose when the glucose level is low? Can you just think and give me an answer? Okay, what was the previous homework for you? I have given one homework for you. What is the homework? How lactate is converted into glucose. Okay, we will see the next pathway related to glycogenolysis. Glycogen metabolism, and the pathway is known as glycogenolysis. Tell me the definition of glycogenolysis. It involves splitting of glycogen to form what is known as glucose. What is the site? Liver and muscle. Subcellular site? Cytoplasm. What is the significance of glycogenolysis? What is the use of glycogenolysis in the liver? In the liver, the glycogenolysis plays an important role in maintaining blood glucose level. Whenever the blood glucose is low, the glycogen will try to replenish the blood glucose, and the glycogenolysis which is occurring in the liver plays an important role for maintaining the blood glucose level. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലിവർ glycogenolysis എന്ന മെറ്റബോളിക് പാത്വേ വഴിയും പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന മെറ്റബോളിക് പാത്വേ വഴിയും ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ ഓർഗൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ replenishing the blood glucose level. The second important significance of glycogenolysis is that in the muscle, what is the significance of glycogenolysis in the muscle? Okay, it will provide energy. Muscle illade energy undakum. Okay, glycogenolysis will provide energy in the muscle. How? We will see in the future slide. Okay, the key enzyme of glycogenolysis is glycogen phosphorylase. ഈ എൻസൈം ഉണ്ട്, ഡീബ്രാഞ്ചിങ് എൻസൈം ഉണ്ട്. ഗ്ലൈക്കോജൻ നല്ല ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ അല്ലെ, ആ ബ്രാഞ്ചിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, ഡീബ്രാഞ്ച് ചെയ്യണം, അതിനുള്ള എൻസൈം ഉണ്ട്, കീ എൻസൈം ഉണ്ട്. Can I ask one question? Which is the key enzyme of glycogenesis? It is glycogen synthase. Which is the branching enzyme of glycogenesis? Amylo alpha 1,4 alpha 1,6 transglucosidase. Okay, now we will see about glycogenolysis key enzyme. The key enzyme is glycogen phosphorylase. We will see the debranching enzyme when we see the metabolic pathway. Okay, now glycogenolysis, we will just see the important steps of glycogenolysis. So glycogen is the molecule which has got n number of glucose, lot of glucose residue. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ n എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. n means here actually n means lot of glucose residues ഉണ്ട്. Okay, now this glycogen is acted upon by an enzyme known as glycogen phosphorylase to form what is known as glucose 1-phosphate plus glycogen with n-1 glucose residues. It will form glucose 1-phosphate. Glycogen phosphorylase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂൾ ഈസ്
glucose 1-phosphate. Glucose as such release ആവുന്നില്ല. Glucose 1-phosphate ആയിട്ടാണ് അത് release ആവുന്നത്. Okay. Plus what is remaining? Glycogen നിന്ന് ഒരു glucose molecule പോയി. So glycogen with N-1 glucose residues. Now what we are going to tell about the fate of what happens to this glucose 1-phosphate. The glucose 1-phosphate is acted upon by a mutase enzyme to form what is known as glucose 6-phosphate. What is the fate of this glucose 6-phosphate? It is acted upon by glucose 6-phosphatase enzyme to form what is known as glucose. Okay, glucose molecule. Okay, now that is how glycogen നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ glucose 1-phosphate ഉണ്ടായി, glucose 6-phosphate ഉണ്ടായി, glucose ഉണ്ടായി. Okay, now ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിനുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയിനുണ്ട്. ഈ ഗ്ലൈക്കോജെനോലൈസിസ് ഇങ്ങനെ ഒരറ്റത്ത് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക കുറേ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുകൾ നിരനിരയായിട്ടിരിക്കുന്നു, സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറിലേസ് ആക്ട് ചെയ്തു, ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ റിലീസാക്കി glucose 1-phosphate എന്ന ഫോമിലാക്കി, ബാക്കി ഗ്ലൈക്കോജൻ വിത്ത് N-1 and the process is continuing. ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുൾ glucose 1-phosphate ആയി പോകുന്നു, glucose 6-phosphate ആവുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നിൽക്കും എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ആ ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറിലേസിന് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് ഡീ ബ്രാഞ്ചിങ് എൻസൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. Okay, we are going on to the fourth important topic, which is blood glucose regulation. Okay, how the normal blood glucose is maintained in our body. Okay, now before going on to how it is maintained in our body, we will be knowing the normal blood glucose level. Okay, now this slide is very important for you. It is important for your entire career. It is important in your exam point of view. So please study the normal values of blood glucose. Okay, the normal fasting plasma glucose level is 70 to 100 milligram per deciliter. You should be knowing the range, the reference range of normal fasting blood glucose. The short form is FBS, fasting blood sugar or fasting blood glucose is 70 to 100 milligram per deciliter. Okay. Second important blood glucose value is the postprandial plasma glucose level. Prandial means food, after food. Postprandial means after food, and usually it is taken 2 hours after the food. Okay, postprandial plasma glucose level, or the short form is PPBS. PPBS, postprandial blood sugar, or PPBG, postprandial blood glucose level. The range is 120 to 140 milligram per deciliter. These are actually the normal FBS, FBS and PPBS. Okay, you should be knowing the normal level. One more term is there, RBS. The full form of RBS is, please you have to write down the full form in your notes also. Okay, RBS, or the random blood sugar value, the normal value of RBS is, it should be less than 200 milligram per deciliter. It should be less than 200 milligram per deciliter. So whenever you are asked about the normal blood glucose level, you should be mentioning about the fasting blood sugar, or the FBS, postprandial blood sugar value, or the PPBS, and the RBS, or the random blood sugar value, which is normally, or which should be less than 200 milligram per deciliter. Now, which are the major organs which solely depend upon glucose for energy? So our topic was the blood glucose regulation. So we have seen the normal blood glucose. Now, what is the need for maintaining the normal blood glucose level in our body? What is the need for maintaining the normal blood glucose level in our body? എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ blood glucose normal ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? കൂടാനും പാടില്ല,
കുറയാനും പാടില്ല. What is the need? Okay. You require glucose, or a constant or a continuous supply of glucose is essential for these 5 organs, which includes brain, RBCs or the red blood cells, retina, renal medulla, as well as testes. So these are the 5 sites which require a constant and continuous supply of glucose. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ടിഷ്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷന് അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം പ്രവർത്തനത്തിനും ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ടിഷ്യൂസ് റിക്വയർസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗൻസ് വിൽ ബി ഓർ ദീസ് ടിഷ്യൂസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, നൗ going to the topic proper. എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? What is the need for glucose homeostasis? First reason, we have seen lot of tissues, mostly 5 important tissues require a constant and continuous supply of glucose for our body. Now, glucose homeostasis, ആ സന്തുലിത അവസ്ഥ, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സന്തുലനം, ഈക്വിലിബ്രിയം, ആ ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ടേം ഹീമോസ്റ്റേസിസ്. ഹീമോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സന്തുലിത അവസ്ഥ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. യു മീൻ ദ levels of glucose has to be maintained. What is a need? The second important need why glucose has to be maintained is hyperglycemia. Glucose കൂടുന്നത് is known as hyperglycemia. It is harmful. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ഹാനികരമാണ്. Hypoglycemia, glucose കുറയുന്നത്, that is actually fatal. Okay, മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്നു. Hence, blood glucose regulation is essential. അതുകൊണ്ട് blood glucose has to be regulated in a proper way. So this is the second important need why glucose has to be maintained within normal limits. Hyperglycemia is harmful, hypoglycemia is fatal, and so blood glucose has to be regulated. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം പോലെ തോന്നും അല്ലേ, ഭയങ്കര ടയർഡായി പോകുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എനർജി കിട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ആർ ഇനിഷ്യലി deprived of glucose when you are not taking glucose or when you are not taking food, and once you have taken the food, your brain cells are getting energy from glucose. Okay, now too much of glucose is harmful, less amount of glucose is fatal. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് prolonged starvation. ഇപ്പോൾ 4-5 ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കണ്ട, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ that can lead to hypoglycemia അല്ലേ. ഷുഗർ വല്ലാണ്ട് താന്നു പോവും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തല കറങ്ങി വീഴും, ബോധം കെട്ടുപോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫേറ്റൽ. ചിലപ്പോൾ അത് ഈ ഷുഗർ താന്നത് കൊണ്ടാണ് അറിയാതെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഓക്കെ, now how glucose is normally regulated in our body? Okay, in the fed stage blood glucose level rises അല്ലേ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കൂടും. എന്നാൽ in the fasting state blood glucose level falls. ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയും. Okay, so in this slide we can see what all things can give or what all things are producing an increase in the blood glucose and how this glucose is utilized. എവിടെ നിന്നെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡിന് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഒരു ഡയറ്റ്, ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചു, രാവിലെ ഇഡ്ഡലി, ദോശ, അപ്പം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച 2 പാത്വേസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് എന്തായാലും ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പുതുതായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കും. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബ്ലഡിൽ ഒരു നോർമൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ എത്തി നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ എത്തിയ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് നടക്കും അല്ലെ. ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എനർജിയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ഒത്തിരി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും.
കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാറ്റിന്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ്, സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്. And glucose can also be utilized for certain minor pathways of glucose. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു pathways ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്. For example, a pathway is there. The name of the pathway is known as HMP pathway, hexose monophosphate pathway. Okay. ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിനെ മറ്റ് ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സോർബിറ്റോൾ പാത്വേ, ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മറ്റ് പല ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ അവർ ബോഡി. ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നൽകുന്നത്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച്ഡ് ആയിട്ട് തരും, 2 മെറ്റബോളിക് പാത്വേസ്, ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസും ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസും. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ വന്ന ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ഒന്ന് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്, എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് വഴി ഗ്ലൈക്കോജനായി ഫോം ചെയ്യും, കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, കുറച്ച് മൈനർ പാത്വേ ആയ സോർബിറ്റോൾ പാത്വേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സോസ് മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ദ ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വിൽ റൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ വല്ലാണ്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോട് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and how the blood glucose is maintained in the fasting state. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി അഡൽട്ടിൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റ്? ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ റൈസ്, അല്ലേ? ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും. ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗൻസിലെ ബീറ്റ സെൽസ് will produce a hormone known as insulin. Okay, ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് കൂടും. What will the insulin do? Insulin is actually a hormone which will promote glucose utilization. ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയോട് പറയും ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉണ്ട്, ധാരാളം ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിച്ചോ. The glucose will be utilized by the cells which requires glucose. Okay, so there is increased glucose utilization via glycolytic pathway. Increased excess of glucose will be stored via glycogenesis, and rest of the glucose, more of the glucose will be converted into, excess cycle glucose can also be converted into fat, and the process is known as lipogenesis. Okay, so that is what is happening in the fed state. This is normal healthy individual aanengil, okay, blood le glucose level koodum, insulin pancreasile beta cells insulin secrete cheyum, insulin ബോഡിയോട് പറയും ധാരാളം ഗ്ലൂക്കോസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോ, and the glucose is utilized via glycolysis, glycogenesis and also by lipogenesis. In the fed state, there will be a rapid uptake of glucose by the liver via GLUT2 transporter. ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ സെൽസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ സെല്ലും ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സെൽ മെംബ്രെയിൻ, that is actually made up of phospholipid bilayer. Okay, ലിപ്പിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പുള്ള സാധനം. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഈ വാട്ടർ പോലത്തെ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിന് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട്. ലിവറിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് GLUT2 ട്രാൻസ്പോർട്ടർ. അപ്പൊ ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ലിവറിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ലിവറിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് സെൽ മെമ്പറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, now glucokinase has an important role in maintaining blood glucose after a meal. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് മെറ്റബോളിക് പാത്വേ നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത്? ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ എൻസൈം ഹെക്സോകൈനേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബ്ലഡ്
glucose especially after the meal. ഈ ഹെക്സോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമും ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം രണ്ടും രണ്ടാണ്. രണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ നന്നായിട്ട് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കാൻ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കുന്നത് ഹെക്സോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ മീൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ അവർ ബോഡി, സോ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടിംഗ് glucose to glucose 6 phosphate. So this enzyme has got an important role in maintaining the blood glucose level. And this glucokinase enzyme has got high Km. High Km, Km means actually Michaelis constant. In the variable constant enzyme activity ne patti parayunnaanu. And it has got low affinity for glucose. Okay, in first statement in this slide actually നിങ്ങൾ അധികം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് കുറച്ച് അഫിനിറ്റിയെ ഗ്ലൂക്കോസിനോട് ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ, വെരി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി, ഗ്ലൂക്കോകൈനേസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോസുമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആകും, ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പാത്വേ നടക്കും, എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ആക്കും, ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് വഴി ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാക്കും. എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ദ സിന്തറ്റിക് പാത്വേ ഫോർ ഫാറ്റ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? പാൻക്രിയാസ് ബീറ്റാ സെൽസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കൂടും. ഇൻസുലിൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും. ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്, ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് glycogenesis and lipogenesis. Also, insulin will induce an enzyme of glycolysis. The name of the enzyme is glucokinase. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, now what happens in fasting state? Fasting state എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്താ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. ഓക്കെ, ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയുന്ന അത്രയും നല്ലതൊന്നുമില്ല. കാരണം കുറേ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ 5-6 ടിഷ്യൂസ് they require a continuous and constant supply of glucose. ഓക്കെ, അപ്പം ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസിലെ ആൽഫ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഗ്ലൂക്കഗൺ. ഓക്കെ, ദ ആന്റഗണിസ്റ്റിക് ഹോർമോൺ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് ഗ്ലൂക്കഗൺ. ഇൻസുലിന്റെ എതിരാളിയാണ് ഗ്ലൂക്കഗൺ. ഓക്കെ, സോ there will be increased glucagon secretion from the alpha cells of pancreas. Okay, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? It will cause there will be increased glycogenolysis. എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെയാ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാണ്ട് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നടക്കും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ലൈപ്പോലൈസിസ്. ലൈപ്പോലൈസിസ് നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ലൈപ്പോലൈസിസ് ലൈപ്പിഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലേ, ഫാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലേ. ഫാറ്റ് മീൻസ് triacyl glycerol, and the glycerol part of fat can contribute to synthesis of glucose. നമ്മൾ gluconeogenesis പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു. Okay, so whenever there is a decrease in blood glucose, there is increased glucagon secretion from the alpha cells of pancreas, there is increased glycogenolysis, gluconeogenesis as well as lipolysis. ഈ മൂന്ന് പാത്വേസും ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസും ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസും ലൈപ്പോലൈസിസും ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും with the help of hormone glucagon. 3 hours after meals അല്ലേ, നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അല്ലേ. രാവിലെ നമ്മൾ കഴിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കും, വൈകുന്നേരം ജസ്റ്റ് ചായ കുടിക്കും, പിന്നെ രാത്രിയിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ആക്ച്വലി വലിയ ക്ഷീണവും കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ. നോർമലി നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണെങ്കിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 hours after the meals, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച 3 hours കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് വഴിയാണ്.
ഓക്കെ. ഇനിഷ്യൽ പീരീഡ് ആദ്യത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെപ്രൈവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന് നൽകുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്? പ്രോട്ടിയോലൈസിസും ലൈക്കോലൈസിസും. ഈ പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നേരത്തെ? ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ആ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So we have seen about the regulation of blood glucose in the fed state and fasting state. അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻസുലിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്ലൂക്കോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ചില ഓർഗൻസ്, ചില ഹോർമോൺസ് കൂടി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ്? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലിവർ, extra hepatic tissues and certain hormones. Hormones include, they can be either hypoglycemic hormones and hyperglycemic hormones. Liver ഒരു important organ ആണ് blood sugar നെ maintain ചെയ്യാൻ. Okay, extra hepatic tissues, we will see some extra hepatic tissues. Hepatic means എന്താണ്? Liver. Okay, liver അല്ലാത്ത മറ്റ് tissues, that is known as extra hepatic tissue. Extra hepatic tissue അതുകൂടാണ്ട് ചില ഹോർമോൺസും ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നോർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, ദ റോൾ ഓഫ് ലിവർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ പടം. ഓക്കെ, ഈ ലിവറിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, so the important points regarding the blood glucose regulation by liver is that the liver plays a unique role in maintaining blood glucose both in the fed state and in between meals. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അതെ, അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ മീൽസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ പറ്റുക? ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ കൂടും അല്ലേ? ഇൻസുലിൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് പറയും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉപയോഗിച്ചോളാം പറയും. അപ്പോൾ ലിവറിൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? GLUT2 ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വരും, ഗ്ലൂക്കോസ് ലിവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും, ആൻഡ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ അവർ ബോഡി. ഓക്കെ, സോ ലിവർ പ്ലേസ് എ യൂണിക് റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് blood glucose both in the fed state and also in between meals. Not only that, so liver helps in glucose utilization. In liver gluconeogenesis നടക്കുന്നില്ലേ? So it is a net producer of glucose that can replenish blood sugar in the fasting state. So you can write fed state liver plays an important role in maintaining blood glucose by helping the entry of glucose into the cell with the help of GLUT2 transporter. And in the fasting state, liver plays an important role in maintaining the blood glucose by gluconeogenesis. Clear? Then next, the role of extrahepatic tissue, brain. We have seen like brain is actually an important organ which requires a constant and continuous supply of glucose. Okay, glucose is a major fuel of brain. But in prolonged starvation, glucose കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? They will utilize other type of fuel known as ketone bodies. Okay, it cannot store glucose. നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ പോലെ ഒരിക്കലും ഇതിന് ലിവറിലല്ലേ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്രെയിൻ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചോളും. ഓക്കെ, next, skeletal muscles. Skeletal muscles, what is the role of glucose in skeletal muscle? Skeletal muscle is actually an important consumer of glucose. Energy, you need glucose for working of muscles. So the skeletal muscle will take up and utilize glucose from the liver. They can also utilize other substances like ketone bodies from liver. They can also utilize fatty acids from adipose tissue. So skeletal muscle is actually a major energy consumer, it's a major glucose consumer. More specifically, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് വഴി ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് വഴി ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിവറിലെ മസിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മസിലിന് ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് the muscle will take up the glucose 6 phosphate and the glucose 6 phosphate will be continuing the glycolytic pathway, and that is how energy is it will get the energy from
formation of ATP. Glycolysis നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ATP ഉണ്ടാവും. ATP യിൽ നിന്ന് you will get energy. Okay. In skeletal muscle, glycolysis is the preferred ATP production pathway, especially in exercising muscles. Muscle glycogen deposits ഉണ്ടല്ലേ. Glycogen എവിടെയൊക്കെയാണ് deposits ഉള്ളത്? ലിവറിലും ഉണ്ട്, മസിലിലും ഉണ്ട്. ഈ മസിലിലുള്ള glycogen glucose 6 phosphate സ്റ്റെപ്പ് വരെ എത്തിയതിനു ശേഷം this glucose 6 phosphate will undergo glycolytic pathway. ഇനി aerobic condition അല്ല, anaerobic condition, oxygen ഇല്ലെങ്കിൽ the end product of the glycolysis will be lactate. Okay. Next important extrahepatic organ is the kidney. Okay. Now kidney എങ്ങനെയാണ് blood glucose maintain ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? Okay. Now kidneyയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ kidney will start excreting glucose. Okay. And the level of the blood glucose beyond which kidney will excrete glucose is actually known as the renal threshold of blood glucose. The renal threshold of blood glucose is 180 milligram per deciliter. അതായത് ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ വാല്യൂ 180 milligram per deciliter മേലെയാണെങ്കിൽ kidney will excrete glucose in the urine. Okay, glucose in the urine. Okay. Now ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഷുഗറിന്റെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ, അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കുറവാണ്. ഇൻസുലിൻ കുറവാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കും. ഓക്കെ. നൗ ഇഫ് ദ ലെവൽ ഈസ് മോർ ദാൻ 200 milligram per deciliter, ഓക്കെ, 200 മേലെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ 200 മേലെ പോകുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ്. ഡയബറ്റിക് ആണ് ആ പേഷ്യന്റ്. അവരുടെ യൂറിൻ സാമ്പിളിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ യൂറിൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? Because the renal threshold of glucose is just 180 milligram per deciliter. Once the blood glucose is more than that, the kidney will be excreting the glucose via the urine. Clear? Okay, you can see this graph, no? So in this graph, the graph shows the sources of blood glucose in various nutritional states. Okay, various nutritional states in blood in the glucose level sources ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, നോട്ടിൽ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. ബിഫോർ കംപ്ലീഷൻ സേക്ക് യു ക്യാൻ ഡ്രോ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂസ്ഡ് ഗ്രാം പെർ അവർ, എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവേഴ്സ്. ഇനിഷ്യലി അവേഴ്സ് കാണിച്ചു, പിന്നെ ഡേയ്സ് കാണിച്ചു. ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഡയറ്റ് കഴിച്ചു, ഷുഗറുള്ള ധാരാളമുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചോറ് കഴിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ചോറ് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലായിരുന്നു. ഗ്ലൂക്കോസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം പെർ അവർ 40 ഒക്കെ ആയിരുന്നേ. എന്നിട്ട് കുറഞ്ഞ് 4 hours എത്താറായപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ ഡിപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പിനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 0 ആയി പോവാതിരിക്കാൻ ആരിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നോക്കി, പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം ലിവർ ഗ്ലൈക്കോജൻ, ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. 3 hours after the meal, the blood glucose is maintained from glycogenolysis or glycogen breakdown. അതാണ് ഈ പിങ്ക് വര വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു നോക്കൂ, ഒരു ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2 days കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു 16 hours to 1 day വരെ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ്. പക്ഷേ വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസിന്റെ ഒരു ഡിപ്പ് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അടുത്ത ചേട്ടൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി, നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഫ്രം ലാക്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ്. അപ്പം ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 4, 5, 6 hours തൊട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊലോങ്ഡ്. ഓക്കെ, പ്രൊലോങ്ഡ് ആക്ഷൻ. We can even last up to 42 days. See the difference. Okay, so gluconeogenesis actually long-term regulation of blood glucose and gluconeogenesis, and immediately you will get energy from glycogenolysis. Okay, that's all. ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നോക്കാം, പക്ഷെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം, സമയമൊന്നും തെറ്റാതെ, സോഴ്സുകളൊന്നും തെറ്റാതെ, എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ,
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല കേട്ടോ. ഇനി if you are drawing it, you will get definitely you will get extra marks. Okay. So we have seen the role of liver, we have seen the role of extrahepatic tissues like ഏതൊക്കെ extrahepatic tissue നമ്മൾ കണ്ടത്? ബ്രെയിൻ കണ്ടു, skeletal muscle നമ്മൾ കണ്ടു, കിഡ്നി കണ്ടു അല്ലേ? These are the extrahepatic tissues we have seen. Next, what is the role of hormones? എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് ഹോർമോൺസും ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർഗ്ലൈസെമിക് ഹോർമോൺസും ഉണ്ട്. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കഗൺ, വിച്ച് ഇസ് എ മെയിൻ വൺ, followed by epinephrine, cortisol, growth hormone, ACTH and thyroxine. What is the full form of ACTH? Adrenocorticotropic hormone. ഇതോ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ, എന്താ ഇൻസുലിൻ ചെയ്തത്? ഫെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബീറ്റ സെൽസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുണ്ടാകും. ഇൻസുലിൻ വിൽ ട്രൈ ടു ഡിക്രീസ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. So it will produce a decrease in the blood glucose or hypoglycemia. Whereas what does glucagon do? In the fasting state, when the blood glucose level is dipping or falling, the glucagon which is produced from the alpha cells of pancreas will try to increase the blood glucose. So it is actually hyperglycemic hormone. Blood glucose level കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കഗണിലൂടെ ആരൊക്കെയാണ്? എപ്പിനെഫ്രിൻ, cortisol, growth hormone, ACTH and thyroxine. ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ an important picture. നല്ല രസം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഇത് താഴേന്ന് പോകാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടി. എന്താ പറ്റുക? ബീറ്റ സെൽസിൻ്റെ, പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ സെൽസ് ഇൻസുലിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇൻസുലിൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ബൈ പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂസ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയും. വല്ലാണ്ട് കുറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ആൽഫ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കഗണെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗണും ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസും വഴി വീണ്ടും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഇസ് മെയിൻ. ഇനി ഇൻസുലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആക്ച്വലി സെൻട്രൽ റോൾ ഓർ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് ഹോർമോൺ. ബ്ലഡിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബീറ്റ സെൽസ് ഓഫ് islets of Langerhans of pancreas in response to hyperglycemia. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ, അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ there is hyperglycemia. In response to this hyperglycemia, beta cells of the islets of pancreas will produce insulin. ഇനി ഇൻസുലിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നത്? 1. It favors uptake and storage of glucose. ഗ്ലൂക്കോസിനെ സെൽസിനോട് എടുത്തോളാനും പറയും, മിച്ചമുള്ളതിനെ സെല്ലിനോട് എടുത്തിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോളാൻ പറയും, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോൾ ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറയും. ഓക്കെ, it stimulates glucokinase in the liver. Hope you know the enzyme glucokinase. Okay, insulin also stimulates glucose uptake in skeletal muscle as well as adipose tissue. So which are the pathways which are activated by insulin and which are the pathways which are inhibited by insulin? Insulin stimulates or activates glycolysis, glycogenesis, lipogenesis. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പാത്വേ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം in the form of either glycogen or it can also be converted into fat, and the pathways are glycogenesis and lipogenesis respectively. Okay, ഈ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പാത്വേ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാത്വേ ആയ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആകും. Glycolysis opposite gluconeogenesis. So there will be inhibition of gluconeogenesis and there is inhibition of glycogenolysis. അല്ലേ? ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൈക്കോജനസിസിനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാത്വേ ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് should be inhibited. Also it inhibits lipolysis. Clear? So these are the effects of insulin.
എന്താ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബീറ്റ സെൽസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് in response to hyperglycemia will favor uptake as well as storage of glucose. It will activate the enzyme glucokinase. It will activate the pathways glycolysis, glycogenesis as well as lipogenesis. It will inhibit gluconeogenesis as well as glycogenolysis. Clear? So in the slide you can see the summary of the action of insulin. Actions of insulin: promotes glycolysis, favors glycogen synthesis, decrease hepatic glycogenolysis, inhibits gluconeogenesis and increased lipogenesis. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. increased ഇട്ടിട്ട് glycolysis, glycogenesis, lipogenesis, decreased glycogenolysis, gluconeogenesis and lipolysis. Clear? Next, glucagon. It is actually a hyperglycemic hormone. Blood glucose level കൂട്ടുന്ന hormone ആണ് glucagon. It is produced by the alpha cells of islets of pancreas in response to hypoglycemia. Blood glucose level കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ pancreasന്റെ alpha cells will produce a hormone glucagon. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗൺ ഏതൊക്കെ പാത്വേ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്ന പാത്വേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്, ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്, ഈ പാത്വേസിനൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആക്കും. ഓൾസോ ഇറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ്, അല്ലേ? പ്രോട്ടീൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടായാലല്ലേ ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് ലൈപ്പോലൈസിസ്, അല്ലേ? എങ്ങനെ ലൈപ്പോലൈസിസ്? ഫാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലിസറോൾ പാർട്ട് എടുത്താലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So to summarize, the actions of glucagon are: it will stimulate glycogenolysis, it will enhance gluconeogenesis, it will decrease glycogenesis and it will decrease glycolysis. Okay, ഏതെല്ലാം pathways activated ആകും and opposite pathways inhibited ആകും. അടുത്ത ഹോർമോൺ എപ്പിനെഫ്രിൻ. ഈ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഉണ്ടല്ലോ വേറൊരു പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, അതർ നെയിം ഫോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഈസ് അഡ്രിനാലിൻ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അഡ്രിനാലിൻ. ഓക്കെ, നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈ അഡ്രിനാലിൻ. ഈ അഡ്രിനാലിന്റെ ലെവൽ എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നതെന്നറിയോ? പെട്ടെന്ന് ഒരു പരീക്ഷ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിലിരുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് തീർക്കത്തേക്കല്ലേ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഫിയർ, എക്സാം ഫിയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഡ്രീനൽ മെഡുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനിൽ നിന്ന് ഈ അഡ്രിനാലിൻ റിലീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് we can respond easily to a stressful stimuli. Okay, and the hormone is synthesized by the adrenal medulla in response to fear, excitement, hemorrhage, hypoxia, hypoglycemia. ഫിയർ, പേടി വരുമ്പോൾ, എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് വരുവാണ്, അപ്പം നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, നടത്തിപ്പുകാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, അതിനകത്ത് ഭയങ്കര അഡ്രിനാലിക്കും ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കല്ലേ. ക്ഷീണം ഉറക്കം ഒന്നും ഉണ്ടാകാണ്ട് നിങ്ങൾ പണിയും. ഹെമറേജ്, എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം അഡ്രീനൽ മെഡുലിൽ നിന്ന് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഹൈപ്പോക്സിയ, ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ ലെവല് കുറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ. അപ്പോഴും അഡ്രിനാലിന്റെ ലെവല് കൂടും. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ദ എപ്പിനെഫ്രിൻ, ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ അഡ്രീനൽ മെഡുല്ല in response to hypoglycemia. What will the epinephrine will do? It will maintain the blood glucose. How epinephrine will maintain the blood glucose? We will see in the slide. Actions of epinephrine. How does epinephrine maintain the blood glucose level? It will promote glycogenolysis in the liver as well as muscle. നമ്മുടെ ലിവറിലെ മസിലിനെ ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കും. It will increase gluconeogenesis. Also it favor the hepatic uptake of amino acids. എന്നാലേ ഉള്ളൂ gluconeogenesis കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? Also it enhances the release of glycerol by lipolysis. So the glycogenolysis is activated, gluconeogenesis is activated and lipolysis is also activated. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. എപ്പിനെഫ്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അഡ്രീനൽ മെഡുല്ല ഇൻ റെസ്പോൺസ് to hypoglycemia will increase
Glycogenolysis will increase gluconeogenesis. It will also increase lipolysis. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. Okay, done. Next hormone, glucocorticoids. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോർട്ടിസോൾ അല്ലേ, കോർട്ടിസോൾ. ഓക്കെ, കോർട്ടിസോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് വഴിയാണ് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഗ്ലൂക്കഗണും എപ്പിനെഫ്രിനും രണ്ട് ഹോർമോണും അതെ ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസിനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആക്കും, ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആക്കും, ലൈപ്പോലൈസിസിനെയും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ മെയിൻലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിനെ കൂട്ടുന്നത്? ഒന്ന്, പ്രോട്ടീൻ കാറ്റബോളിസം. ഓക്കെ, ഈ കോർട്ടിസോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. പെരിഫറലി ഉള്ള ടിഷ്യൂസിൽ പ്രോട്ടീൻ കാറ്റബോളിസം, പ്രോട്ടീനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കും. ഓക്കെ, അമിനോ ആസിഡ്സിന് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടിയോലൈസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഹെപ്പാറ്റിക് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്. ഹെപ്പാറ്റിക് മീൻസ് ലിവർ. ലിവറിനടുത്ത് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ എടുത്തോളാൻ പറയും. ലിവറിനല്ലേ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസസ്. അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസസ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ കൂട്ടും. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കീ എൻസൈംസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിന്റെ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഈ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് കൂട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ബൈ increased protein breakdown, increased hepatic uptake of amino acids, and by increasing the activity of the key enzymes of gluconeogenesis. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, can you name the key enzymes of gluconeogenesis? പറയാമോ? pyruvate carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxykinase, fructose 1,6-bisphosphatase and glucose 6-phosphatase are the key enzymes of gluconeogenesis. Clear? Okay. Okay, so we have seen the regulation of blood glucose. എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടത്? ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു നോർമൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കണ്ടു, ഫാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടു, പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ കണ്ടു, റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ കണ്ടു. എന്തിനാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലേ? കുറേ ഓർഗൻസ് ദേ റിക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് എനർജി ഓർ ഗ്ലൂക്കോസ്. പിന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഫേറ്റൽ ആണ്, ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഹാർംഫുൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിന് എന്ത് പറ്റുന്നു, ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിന് എന്ത് പറ്റുന്നു, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വല് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർവിംഗ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലിവർ, എക്സ്ട്രാ ഹെപ്പാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ബ്രെയിൻ, കിഡ്നി, സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ അത് കണ്ടു നമ്മൾ. ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. ഹോർമോൺസിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺസും കണ്ടു, ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ കണ്ടു. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ഒറ്റ ഹോർമോണേ ഉള്ളൂ, ഇൻസുലിൻ. ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് പഠിച്ചത്? ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഗ്ലൂക്കഗൺ പഠിച്ചു, എപ്പിനെഫ്രിൻ ഓർ അഡ്രിനാലിൻ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പഠിച്ചു. ബാക്കി പേരുകൾ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതുക. ACTHും തൈറോക്സിനും കൂടി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് 2 കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പഠിച്ച ടോപ്പിക്സിൽ 4 ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസും പഠിച്ചു. ഇതിനകത്ത് essay ആയിട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ അത് നന്നായിട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇനി ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്സ്
ഗ്ലൈക്കോജനസിസ്, ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്, അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്. അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ സിലബസ്. ഓക്കെ, സോ ബി റെഡി, റൈറ്റ് യുവർ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദ നോട്ട് ഷുഡ് ബി updated or given to me, or you should reply within 1 week. Clear? All the best. Okay, the next class we will start with oral glucose tolerance test. Thank you dears. Bye.